السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم،
واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله ربنا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, লাখো কোটি হামদ সানা আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সোমবার দিন সালাতুল মাগরিব আদায় করবার পর কোরআনে কারীমে চমৎকার এই আয়োজন আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বসবার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবী রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যে মানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। আমরা সবাই প্রাণ খুলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে হাদিস শরীফে ইরশাদ করেন যে মান সাল্লা আলাইয়া সালাতান ওয়াহিদা, যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার, মাত্র একবার দুরূদ পড়বে, সালাত ও সালাম প্রেরণ করবে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা সালাওয়াতিন, আল্লাহ তাআলা ওই পাঠকারী ব্যক্তির উপর 10টি রহমত বর্ষণ করবেন। সুবহানাল্লাহ। ওয়া হুত্তাত আনহু আশারু খাতিআতিন, 2 নম্বর, তার আমলনামা থেকে 10টি গুনাহ আল্লাহ তাআলা মুছে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। 3 নম্বর, ওয়ারুফিআত লাহু আশারু দারাজাতিন, এবং ওই পাঠকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা 10টি মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনি যদি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান মান ইজ্জতে একবার, মাত্র একবার দুরূদ পড়েন, তাহলে 10 বার আল্লাহ তাআলা ওই পাটকারীর উপর কি করবে? রহমত বর্ষণ করবে। 1। 2 নম্বরে, তার 10টি গুনাহ মুছে দেওয়া হবে। 3 নম্বরে, তার জন্য 10টি মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। একবার যদি কেউ পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, দেখছেন কতক্ষণ লাগলো? মাত্র কয়েক সেকেন্ড। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ, মাত্র 2 সেকেন্ডে এতটুকু পড়লেন, তাহলে 10টা নেকি দিবে। তারপরে 10টা গুনাহ আল্লাহ তাআলা আমল নামা থেকে মুছে দিবেন, এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য 10টা মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জান্নাতে যাওয়া বড় সহজ, জান্নাতে যাওয়া বড় সহজ, যদি বুঝে শুনে আমল করা সম্ভব হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার, জান্নাতের উপযোগী আমল করবার তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। জি, আমরা আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে, ভরসা করে, নির্ভর করে আজকে ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা প্রথমত গত ক্লাসে ডিভিশন শুরু করছি। আপনারা সবাই আশা করি রেডি আছেন, প্রস্তুত আছেন? ওকে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, সবার সামনে কোরআন কারীম আছে। আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার মানসিকতা নিয়ে সবাই বসছেন আশা করি। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। জি, শুরুতে আমাদের একজন প্রিয় বোন আছেন, ফজিলা আফা, চট্টগ্রাম। এখানে যারা বিশেষ করে বোনেরা আছেন, অনেকে ওনাকে চিনে থাকবেন। উনি অনেককে আমাদের এই কোর্সের বিভিন্ন সময় আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত দিয়ে থাকেন। অনেকে ওনার এই জানানোর মাধ্যমে আমাদের এই কোর্সের সন্ধান পেয়েছেন। ফজিলা আপা, ওনার ছোট ছেলে ফয়সাল আমিন, ওনার ছোট ছেলে ফয়সাল আমিন, একটা মেজর অপারেশন হয়েছে তার, হাসপাতালে এখন আছে। কতদিন থাকতে হবে বলা যাচ্ছে না। তো আমরা আমাদের সেই প্রিয় বোন ফজিলা আপার ছোট ছেলে ফয়সাল আমিনের জন্য খাস করে দোয়া করি। আল্লাহ তাআলা যেন তার যে অপারেশন হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এই অপারেশনে আল্লাহ যেন কামিয়াবি দান করে, এবং যেন সে একটা সুন্দর স্বাভাবিক জীবনে, এবং তার চেয়ে আরো ভালো সুন্দর স্বাভাবিক একটা ইমানি জীবনে যেন আল্লাহ তাআলা তাকে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা যেন, সেও আমাদের এই কোর্সে আলহামদুলিল্লাহ আমি যতটুকু জানি যুক্ত আছে। আলহামদুলিল্লাহ, তাকে আল্লাহ তাআলা মৃত্যু পর্যন্ত যেন কোরআনের একজন রাহবার হিসেবে, কোরআনে কারীমের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। তার সুস্থতা আমরা কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা তাকে শাফায়ে আজিলা কুল্লি দান করুক। শাফাহুল্লাহু আজিলান কামিলান। আমিন, আমিন, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ওয়াইদা, আর যখন সামিউ তারা শুনতে পায়, মা উনজিলা যা নাজিল করা হয়েছে, ইলার রাসূল রাসূলের উপর, রাসূলের নিকট, রাসূলের কাছে যা নাজিল করা হয়েছে, তারা যখন তা শুনতে পায়, তার মানে আমরা, এই আয়াতগুলো প্রথম 2-3টা আয়াত আমাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলছেন
ইমানদারেরা যখন শুনতে পায় রাসূলের উপরে যা নাজিল হয়েছে তা, তখন কি হয়? তারা নবী আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, আয়ুনাহুম তাদের চোখ, তাফিদু মিনাদ দামিআ চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে বেয়ে পড়ছে, অশ্রু সিক্ত হচ্ছে, চোখের পানি টপ টপ করে ঝরে পড়ছে। আপনি তখন তাদেরকে দেখতে পাবেন যখন তারা রাসূলের উপরে যা নাজিল হয়েছে তা যখন শুনতে পায়, তার মানে কোরআন। এই জন্য মধুর সুরে, এবং যারা কোরআন ভালো বুঝেন অর্থ তর্জমা, দেখবেন আপনি কোরআন পড়বেন বুঝবেন, আপনি নিজে নিজে আপনার চোখ দিয়ে পানি বের হবে। এরকমই কি কারো কোনোদিন বের হয়েছে? অজরে আপনি কান্না করেছেন, নীরবে নিবৃত্তে একাকী আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেছেন, তর্জমা পড়েছেন, তাফসির পড়েছেন, কেউ নাই, আপনার চোখ দিয়ে পানি বের হয়েছে। এটাই হলো কোরআনে কারীমের মুআজিজা। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার। হ্যাঁ, আমারও হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। নীরবে নিবৃত্তে আপনি পড়ছেন, আপনার মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন নূর ঢেলে দিয়েছেন, আপনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, আপনি নিজকে আর কন্ট্রোল রাখতে পারেননি, আপনি কোথায় চলে গিয়েছেন আপনি নিজেও টের পাননি। এটাই হলো ইজাজুল কোরআন, এটাই হলো কোরআনে কারীমের মুআজিজা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়াইদা সামিউ মা উনজিলা ইলার রাসূল, ওয়াইদা আর যখন সামিউ তারা শুনতে পায়, মা উনজিলা যা নাজিল করা হয়েছে, ইলার রাসূল রাসূলের কাছে, তারা নবী আপনি দেখতে পাবেন, আয়ুনাহুম তাদের চোখগুলোকে, তাফিদু টপ টপ করে ঝরে পড়ছে, মিনাদ দামি'i অশ্রু, চোখের পানি তাদের চোখ দিয়ে বের হয়ে পড়ছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই যে দেখেন কোরআনের, আল্লাহু আকবার, এটা যে আল্লাহ তাআলা কি যে দিয়েছেন, আল্লাহ যতই পড়ি না কেন কোরআনের মুআজিজা কি শেষ হয়? কোরআনের ডিমান্ড, কোরআনের চাহিদা, কোরআনের বিউটি কি কখনো শেষ হচ্ছে? এই যে সূরা ফাতিহা কতবার আমি আপনি শুনছি জীবনে, তাই না? যার জবান থেকে আপনি শুনবেন আল্লাহু আকবার কাবীরা, ততই সুন্দর, ততই সুন্দর, ততই সুন্দর। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق। কেন? মিন থেকে এই জন্য যে আরাফু মিনাল হাক্কি, তারা সত্যকে জানবার কারণে, সত্যকে জানবার কারণে চোখ দিয়ে পানি বের হয়। আল্লাহু আকবার। এটা কেউ ইচ্ছে করলে এই পানি বের করতে পারবে না। ইয়াকুলুনা রব্বানা, তারা বলে রব হে আমাদের, আমান্না আমরা ঈমান এনেছি। ইয়াকুলুনা রব্বানা আমান্না, বলেন বলেন, ইয়াকুলুনা রব্বানা আমান্না, তারা বলে রব আমরা ঈমান এনেছি। ফাকতুবনা, অতএব আপনি আমাদেরকে লিখে দিন, মা'আশ শাহিদিন, মা'আশ শাহিদিন। ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে লিখে দেন যারা এটা সাক্ষ্য দেয়, সত্যের সাক্ষ্য যারা দেয়, যারা কোরআনকে মেনে নিয়েছে, তাদের মধ্যে আপনি আমাদেরকে শামিল করেন, তাদের মধ্যে আপনি আমাদেরকে শামিল করেন। ওয়ামা লানা, তারা এও বলে, ওয়ামা লানা লা নুমিনু বিল্লাহ, কি হয়েছে আমাদের, কেন আমরা ঈমান আনবো না, বিল্লাহি আল্লাহর প্রতি, ওয়ামা জাআনা মিনাল হাক্কি, এবং সত্যের প্রতি কেন আমরা ঈমান আনবো না, আমাদের কি হয়েছে, কেন আমরা ঈমান আনবো না? আমরা নিজকে নিজে প্রশ্ন করি, কি হয়েছে আমাদের, কেন আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো না? ওয়ামা জাআনা মিনাল হাক্কি, এবং আমাদের কাছে যে সত্য এসেছে ওই সত্যের প্রতিও কেন আমরা ঈমান আনবো না? কি কারণ আছে? ওয়ানা তামাউ, আমরা তো আশা করছি, আইয়ুদখিলানা রব্বুনা, আমাদের রব আমাদেরকে প্রবেশ করাবেন, দাখিল করাবেন, মাআল কওমিস সালিহিন, নেককার মানুষ যারা, তাদের মধ্যে আমাদের রব আমাদেরকে শামিল করাবেন, আমরা আশা করছি। বললাম না, এই প্রথম তিনটা আয়াত কিন্তু আমাদের ব্যাপারে, আমরা যারা কোরআনের সাথে নিয়মিত লেগে আছি আলহামদুলিল্লাহ। এই কোরআন আপনাকে যখন কবরে রাখা হবে, আপনার পাশে কোরআন থাকবে, সুবহানাল্লাহ। যখন ফেরেশতারা মুনকার নাকির প্রশ্ন করবে, মান রাব্বুকা ওয়া মান দীনুকা ওয়া মান নাবিয়্যুকা, তখন পাশে কোরআন থাকবে, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। পাশে কোরআন থাকবে। আল কোরআন ওয়াস সিয়াম ইয়াশফাআনি লিল আবদি ইয়াওমাল কিয়ামা, কোরআন এবং সিয়াম বান্দার জন্য কিয়ামতের ময়দানে রবের কাছে শাফাআত করবে।
এই জন্য শাফাআতকারী বানাই আমরা কোরআনকে। কোরআনকে কি বানাই? কি বানাই? শাফাআতকারী, শাফাআতকারী। যত পড়বো কোরআন আমাদের জন্য শাফাআত করবে, যত পড়বো, বুঝবো, স্টাডি করব, সময় দিব, কোরআন আমাদের জন্য কি হবে? শাফাআতকারী, শাফাআতকারী, শাফাআতকারী। ফাতাবাহুমুল্লাহ, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিবেন প্রতিদান বিমা ক্বালু, তারা যে বলেছে। এই যে দেখেন, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন শাহিদিনদের সাথে, অর্থাৎ এই এই সত্যবাদীদের সাথে যেন আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেন, লিখে দেন। এবং আমরা বলেছি আমাদের কি হলো, কেন আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো না, এবং সত্য যেটা আমরা জেনেছি তার প্রতি আমরা ঈমান আনবো না। এবং আমরা আশা করছি আমাদের রব আমাদেরকে মাআল কওমিস সালিহিন, নেককার সালেহ আবরার কওম যারা, তাদের মধ্যে আমাদেরকে শামিল করাবেন, তাদের সাথে আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এই কথাগুলো আমরা বলেছি, তাই না? এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি ঠিকই এই কথাগুলো বলে থাকো, ফাআযাবাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সওয়াব দিবেন, প্রতিদান দিবেন, তাদের প্রাপ্তি দিবেন। বিমা ক্বালু, তারা যা বলেছে এর বিনিময়ে। কি দিবেন প্রাপ্তিটা? এই যে দেখেন, আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন, আমাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে মাকসাদ জান্নাত। একটা জান্নাত না, এটা প্লোরাল নাম্বার, বহু বচন। বহু জান্নাত আল্লাহ তাআলা দান করবেন। তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সেখানে তারা কি? চিরকাল অবস্থান করবে। ওয়াযালিকা জাযাউল মুহসিনিন, এটি হলো মুহসিনদের প্রতিদান। এটি হলো কি? মুহসিন যারা, তাদের প্রতিদান। সৎকর্মশীল যারা, সৎ চিন্তা করনে ওয়ালা যারা, সৎকর্ম করনে ওয়ালা যারা, সতের সাথে যারা লেগে আছে, এদের জন্য এটা হলো প্রতিদান। সুবহানাল্লাহ। তার মানে আমরা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আল মুহসিনিন যারা, তাদের মধ্যে আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। এবার আসেন, তাহলে এতক্ষণ আমাদের আলোচনা গেল। এবার যারা আমাদের বিরোধী যারা আছে, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক, গাদ্দার, আল্লাহ দ্রোহী, রাসূল দ্রোহী, শরীয়ত দ্রোহী যারা আছে, যারা শরিয়া আইন মানতে নারাজ, বাংলাদেশে শরিয়া আইন খাপ খায় না, চলে না, এরকম কথা যারা বলে, এরকম যারা বিশ্বাস করে যে শরিয়া আইন দিয়ে দেশ চলতে পারে না, কিংবা শরিয়া আইন এটা মধ্যযুগীয়, এই জাতীয় কথাবার্তা যারা বলে, এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ডিক্লারেশন হলো ওয়াল্লাযীনা কাফারু, আর যারা কুফরি করেছে, ওয়াকাযযাবু বিআয়াতিনা, আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, উলাইকা আসহাবুল জাহিম, এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী। এরাই হলো কি? জাহান্নামের অধিবাসী। কারা? যারা কুফরি করেছে আর যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। কোরআন মধ্যযুগীয়, কোরআনের বিধান মধ্যযুগে, এটা কিন্তু ওয়াকাযযাবু বিআয়াতিনার মধ্যে পড়ছে। বুঝতে পেরেছেন? কোরআনকে কেউ যদি বলে মধ্যযুগীয় বা কোরআন বা শরিয়া আইন প্রযোজ্য নহে, এই আয়াতের মধ্যে পড়ছে ওয়াল্লাযীনা কাফারু ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? তারা কিন্তু এই আয়াতের হুকুমের মধ্যে ঢুকে ঢুকেছে, এই আয়াতের হুকুমের মধ্যে তারা প্রবেশ করেছে। ওয়াল্লাযীনা কাফারু ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা। তবে সবচেয়ে আমার কাছে অবাক লাগে যে, আগে যারা বাংলাদেশে আমাদের বুঝাবার পর থেকে আর কি, যারা বাংলাদেশে ক্ষমতা আসছে, সবাই মদিনা সনদ ইসলাম বাংলাদেশ চালাবে। এই মদিনা সনদের মধ্যে তারা কি, মানে কি খুরমা খেজুর ফেলো যে মদিনা সনদে, এখন যারা আছে তারাও নির্বাচনের আগে বললো মদিনা সনদে দেশ চালাবে। এটার মধ্যে মানে কি মজা আছে? এটার মধ্যে কি মজা যে এটা দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে কলা ঝুলায়, যে ক্ষমতায় গেলে আমরা মদিনা সনদে দেশ চালাবো, আর আমরা না বুঝে তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে সমর্থন করি। আসার পরে, আসার পরে ওই যেই সেই, আসার পরে ওই যে সে তো, মদিনা সনদে তো চুরি করলে হাত কাটা ছিল, তাহলে এটা কায়েম করুক। করে না তো। শরাব পান করলে তাকে দৌড়া মারতে হবে, সেটাও তো ছিল। নাই তো, সেটাও তো কায়েম করে না। জেনা করলে রজম করতে হবে, মদিনা সনদের পরিচালন, মদিনা সনদের আলোকের পরিচালিত রাষ্ট্রের মূলনীতি ছিল এটা। করে না তো। তার মানে এটা হলো একটা
পলিটিক্যালি আইওয়াশ, তাই না? এটা হলো একটা কি পলিটিক্যালি আইওয়াশ, এবং এটার নামে হলো এই ধর্ম ব্যবসা। বুঝতে পেরেছেন? এটার নামে হলো কি ধর্মকে ব্যবসার জায়গায় নিয়ে আসছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াল্লাযীনা কাফারু ওয়া কাযযাবু বিআয়াতিনা, আর যারা মিথ্যা বলেছে, কুফরি করেছে, আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলেছে, উলাইকা আসহাবুন নার, এরাই উলাইকা আসহাবুল জাহিম, এরাই হলো জাহিমের অধিবাসী। জাহান্নামের একটা নাম জাহিম, অনেকগুলো নামের একটা নাম হলো জাহিম। এরাই হলো কি জাহান্নাম, এরাই হলো জাহান্নামের অধিবাসী, আসহাবুল জাহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তুহাররিমু, তোমরা হারাম করবে না, তাইয়্যিবাতিন, পবিত্র জিনিস, মা আহাল্লাল্লাহু লাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন। শরীয়তের যত বিধান আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন তোমাদের জন্য, এটাকে তোমরা কখনো হারাম করতে যাবে না। কেউ যদি শরীয়তের কোন একটা লিগ্যাল বিষয়কে ইলিগ্যাল বানিয়ে নেয় নিজের উপরে কিংবা কোন একটা গোষ্ঠীর উপরে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার জায়গায় হাত দিলে। কারণ লিগ্যাল ইলিগ্যাল বানানোর অধিকার একমাত্র কার? আল্লাহ তাআলার। কোনটা লিগ্যাল কোনটা ইলিগ্যাল এই ঘোষণা দেওয়ার মালিক একমাত্র কে? আল্লাহ তাআলা। এখন কেউ যদি শরীয়তের কোন একটা বিধান তার পছন্দ হয় না, সে এটাকে বললো হারাম, এটা জায়েজ নাই, এটা প্রেক্ষাপটে চলে না, তার মানে সে আল্লাহর যে কাজ ওই কাজে সে হাত দিয়েছে, তার মানে এটা মস্ত বড় জঘন্যতর এক ভয়ঙ্কর শিরক। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তুহাররিমু তাইয়্যিবাত, পবিত্র জিনিসকে তোমরা হারাম ঘোষণা করবে না, মা আহাল্লাল্লাহু লাকুম, আল্লাহ তাআলা যা তোমাদের জন্য হালাল করেছেন। শরীয়তের যেই আমাদের জীবন চলার জন্য যেই বিধানগুলো আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন, এগুলোকে তোমরা হারাম করতে যেও না। ওয়ালা তা'তাদু, আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করতে যাবে না, সীমা লঙ্ঘন করবে না। ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন, ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদিন, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইউহিব্বু, তিনি পছন্দ করেন না, আল মু'তাদিন, যারা সীমা লঙ্ঘনকারী আছে তাদেরকে। ওয়াকুলু, আর তোমরা খাও, মিন থেকে, মা যা রাযাকাকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন, হালালান তাইয়্যিবা, পবিত্র এবং বৈধ। পবিত্র বৈধ জিনিস আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা খাও। তার মানে এই আয়াত থেকে আমরা বলতে পারি পানি আমাদের জন্য পবিত্র, অতএব পানি খাওয়া এটাও আল্লাহ তাআলার একটা অর্ডার পালন করা, আর আল্লাহর অর্ডার পালন করাই ইবাদত। ওকে, আমরা 1-1.5 ঘন্টা পরে ভাত খাবো রাতের, তাই না? তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন কি, ওয়াকুলু, খাও তোমরা, তার মানে ভাত খাওয়া এটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অর্ডার করেছেন, এই অর্থে এটাও ইবাদত। সুবহানাল্লাহ। তার মানে ওই যে আমি আপনাদেরকে প্রায়শই একটা কথা বলে থাকি, যে একজন মুমিন যখন অ্যাকর্ডিং টু শরিয়া সব কিছু জীবনের কায়েম করবে, বাস্তবায়ন করবে, তখন তার জীবনের সব কিছু কি হয়ে যাবে? ইবাদত হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। সব ইবাদত হবে, সব ইবাদতের মধ্যে কাউন্ট হবে, যদি ওই কাজটা অ্যাকর্ডিং টু কোরআন সুন্নাহ শরিয়া এই আলোকে হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা কি হয়ে যাবে? ইবাদত হয়ে যাবে। ওয়াকুলু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহু হালালান তাইয়্যিবা ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে, আল্লাযী আনতুম বিহি মুমিনুন, যে আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, লা ইউআখিযুকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না তোমাদের বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, তোমাদের শপথের মধ্যে অনর্থক শপথের জন্য। অনর্থক শপথ, অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কি করবেন না? পাকড়াও করবেন না। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, এ লাগবে আইমানিকুম মানে কি? শপথ 3 প্রকার, একটু কি লিখবেন আপনারা? একটু কষ্ট করে লেখেন, এটা আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেনও থাকতে পারে,
যে শপথ তিন প্রকার। এক প্রকার শপথ হলো ইয়ামিনে গামুস, ইয়ামিনে গামুস। আরেক প্রকার শপথ হলো ইয়ামিনে লাগব। আরেক প্রকার শপথ হলো ইয়ামিনে মুনআকিদা। একটু লিখতে হবে, তিনটা নাম লিখতে হবে। শপথ বা কসম তিন প্রকার। আমরা আমাদের জীবনে যে কসমগুলো করে থাকি লোকেরা, এগুলো তিন প্রকার। এক নম্বর শপথ হলো ইয়ামিনে গামুস, ইয়ামিনে গামুস। বাংলায় লেখেন, পরে প্রয়োজনে আরবিতে লিখে নিয়েন, এখন তাড়াহুড়া করতে হবে, সময় কম। এক নম্বর হলো কি ইয়ামিনে গামুস, ইয়ামিনে গামুস। গামুস শব্দের অর্থ হলো, গামুস শব্দের অর্থ হলো ডুবিয়ে দেওয়া। গামুস শব্দের অর্থ কি? ডুবিয়ে দেওয়া। যে শপথ করার মাধ্যমে সত্যকে ডুবিয়ে দেয় ওইটাকে ইয়ামিনে গামুস বলা হয়। মানে সত্যকে ডাকনা দিল, সত্যকে কি করলো? ডাকনা দিল, ইয়ামিনে গামুস। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, এক নম্বর ইয়ামিনে গামুস। দুই নম্বরে লেখেন ইয়ামিনে লাগব, ইয়ামিনে লাগব, ইয়ামিনে লাগব। এটা হলো অনর্থক শপথ। এটা হলো কি? অনর্থক শপথ, অনর্থক শপথ, ইয়ামিনে লাগব। এটা হলো লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি, এই যে লাগব। শপথের মধ্যে অনর্থক যেগুলো, এগুলোর জন্য আল্লাহ তাআলা পাকড়াও করবেন না। তিন নম্বর ইয়ামিনে মুনআকিদা, ইয়ামিনে মুনআকিদা। আপনারা যারা লেখেন, আজকে আপনারা কোথায়? লেখার মতো তো কয়েকজন বোন ভাই ছিলেন, আজকে ওনারাও লিখছেন, ও এখনো এসে পৌঁছায় না। মাশাআল্লাহ, এই যে আমাদের মেহনাজ বোন তো মাশাআল্লাহ সবসময় লেখেন, আরো অনেক বোনে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, ইয়ামিনে গামুস, ইয়ামিনে গামুস। গামুস মানে ডুবিয়ে দেওয়া, রাইট। ইয়ামিনে লাগব অনর্থক শপথ। ইয়ামিনে মুনআকিদা, ইয়ামিনে মুনআকিদা। মুনআকিদা শব্দের অর্থ হলো দৃঢ়, মজবুত। তাহলে এটাও লিখে ফেলেন, মুনআকিদা মানে দৃঢ়, মজবুত। তো ইয়ামিনে গামুস যেটা, এটাই প্রথম আলোচনাটা, যেহেতু আয়াতের মধ্যে এটা আসছে। লা ইউআখিযুকুমুল্লাহু বিল্লাগবি ফি আইমানিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ইয়ামিনে গামুসের জন্য পাকড়াও করবেন না, অনর্থক শপথ। মানুষের যে কথাবার্তার মধ্যে এমনিতে শপথ করে না, এটা আরব দেশে বেশি প্রচলিত আছে। আরব দেশে ওদের এটা সামাজিক কালচারের মতোই বলা যায়, এটা একটা ওদের সংস্কৃতি, শুধু শুধু শপথ করা। আবার বাংলাদেশের মধ্যে একটু ওয়েট, ভ্যালুলেস কিছু মানুষ আছে, ভ্যালুলেস। এই ভ্যালুলেস মানুষগুলো আবার একটু বেশি শপথ করে। কিছু ভ্যালুলেস মানুষ আছে, তারা কি করে? শপথ করে। তো তাহলে ইয়ামিনে গামুস, ইয়ামিনে লাগব প্রথমটা। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ইয়ামিনে লাগব এর জন্য কি করবেন না? পাকড়াও করবেন না। ওয়ালাকিন ইউআখিযুকুম, আর বরং তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন বিমা আক্কাদতুমুল আইমান। এটা হলো মুনাকিদা। এটা হলো কি? আক্কাদতুমুল আইমান, যেই শপথটাকে তোমরা মজবুতির সাথে করেছো, মজবুতির সাথে যেই শপথটাকে তোমরা করেছো, সেটার জন্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কি করবেন? পাকড়াও করবেন। এটার জন্যই কাফফারা আছে, মুনাকিদা। এটার জন্য কি কাফফারা ওয়াজিব হয়। এখন এই আলোচনাটা চলবে, ইয়ামিনে মুনাকিদার আলোচনা। ফাকাফারাতুহু, অতএব তার কাফারা হলো ইতআমু আশারাতি মাসাকিন, 10 জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। মিন আওসাতি মা তুতআমুন, মধ্যমানের, মা তুতআমুন আহলিকুম, যেই মধ্যমানের খাবার তোমরা তোমাদের পরিবার বর্গ, ছেলে মেয়ে নিয়ে খাও। এই মধ্যমানের খাবার 10 জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে, 10 জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। এটা হলো কয়েকটা অপশনের এক নম্বর অপশন। দুই নম্বর, আও কিসওয়াতুহুম, 2 নম্বর তাদেরকে পোশাক দিতে হবে, সেটাও মধ্যমানের, মানে তুমি যেই পোশাক, যে মানের পোশাক পরিধান করো। 3 নম্বর, আও তাহরিরু রাকাবা, 3 নম্বর অপশন হলো একজন দাস আজাদ করে দেওয়া। তাহরির মানে মুক্ত করে দেওয়া, রাকাবা মানে ঘাত, তার মানে দাস আজাদ করে দেওয়া। তাহলে এক নম্বরে হলো 10 জন মিসকিনকে মধ্যমানের খাবার খাওয়ানো, কিংবা পোশাক দেওয়া, কিংবা একজন গোলাম আজাদ করা। ফামাল্লাম ইয়াজিদ ফাসিয়াম, এখন কেউ যদি এই তিনটার কোনো একটা না পারে, ফামাল্লাম ইয়াজিদ ফাসিয়াম, কেউ যদি এই তিনটার কোনো একটা না পারে, তাহলে কি হবে? ফাসিয়ামু সালাসাতি আইয়াম, সে 3 দিন রোজা রাখবে, নন স্টপেজ, এক নাগারে, এক টানা 3টা রোজা রাখবে। এখানে এক টানার কথা নাই, এখানে এক টানার কথা নাই। ব্যাখ্যায় তাফসিরের মধ্যে এক টানার কথাটা আসছে। এক টানায় তাকে কি করতে হবে? এক টানায় তাকে কি করতে হবে? এই 3টা রোজা রাখতে হবে। 3টা রোজা এক টানা তাকে কি করতে হবে? রাখতে হবে।
যালিকা কাফারাতু আইমানিকুম, এটাই হলো তোমাদের শপথের কাফারা। ইযা হালাফতুম, যখন তোমরা শপথ করবে। ওয়াহফাজু আইমানাকুম, অতএব তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে রক্ষা করো। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, এভাবে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম, তোমাদের জন্য, আয়াতি, তার আয়াতগুলোকে, লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারো। জি, এখানে কয়েকটা মনে প্রশ্ন আপনাদের এসে গেছে। তাহলে 10 জন মিসকিনকে মধ্যমানের এক বেলা খাবার খাওয়ানো, 10 জন মিসকিনকে মধ্যমানের এক বেলা খাবার, এক বেলা, তার মানে দুপুরের খাবার আর কি। তারপর আসছে কি, আও কিসওয়াতুহুম, অথবা তাদেরকে পোশাক দেওয়া। এখানে পোশাক দেওয়া, তো পোশাক তো একটা গেঞ্জি, একটা পোশাক। আবার একবারে খুব দামি একটা শার্ট পাঞ্জাবি এই জাতীয় কিছু দেওয়া, সেটাও তো একটা পোশাক, তাই না? তো সেটা আপনি মধ্যমানের পোশাক দিতে হবে। আপনি যদি গেঞ্জি দিয়েও সারা দিতে পারেন, ওকে, হতে পারে, এটাও পোশাকের এ পার্ট অফ পোশাক, তাই না? এই তারপরে এই আজাদ করা। জি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে মোটামুটি হয়েছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ। ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু, নিশ্চয় মদ এবং জুয়া। ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু, নিশ্চয় মদ জুয়া। ওয়াল আনসাবু, এবং প্রতিমা। ওয়াল আজলাম, এবং এবং ভাগ্য নির্ধারক স্বর সমূহ বা শলা সমূহ। রিজিজুম মিন আমালিশ শাইতান, এগুলো হলো শয়তানি কর্মকাণ্ড। তাহলে মদ বলো, জুয়া বলো, ভাগ্য নির্ধারক এটা বলো, প্রতিমা বলো, এগুলো হলো রিজিজুম মিন আমালিশ শাইতান, এগুলো সব শয়তানি কাজ। এগুলো কি সব শয়তানি কাজ। ফাজতানিবুহু, অতএব তোমরা কি করো, এইটা থেকে দূরে থাকো। এইটা থেকে কি থাকো, দূরে থাকো। এইটা হলো মদ হারাম হওয়ার চূড়ান্ত আয়াত। এটা ফাজতানিবু, এটা ফেলে আমর, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন, ফাজতানিবু, তোমরা এখান থেকে দূরে থাকো। এই আয়াত দিয়ে মদ হারাম করা হয়েছে। আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম মদ হারাম হওয়ার 3টা স্টেপ, মানে আছে তো আপনাদের? মদ হারাম হওয়ার 3টা স্টেপ। প্রথম স্টেপে আল্লাহ তাআলা ওয়াজ করেছেন মদের মধ্যে ক্ষতিকারক জিনিস আছে। 2 নম্বরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন মদ খেয়ে নামাজের কাছেও যাবে না। 3 নম্বর আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফাজতানিবুহু। 3 নম্বরে আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন? ফাজতানিবুহু, ফাজতানিবুহু। জি, আলহামদুলিল্লাহ, ফাজতানিবু, এই যে 90 নম্বর আয়াতের কথা তো 89 নম্বর আয়াতের কথা হয়ে গেছে। এই যে মনিরা পাটোয়ারি 89 নম্বর আয়াতের কথা মোটামুটি সংক্ষেপে আমি বলে আসছি। জি, আলহামদুলিল্লাহ, বাকিটুকু হয়তো রিভিশন ক্লাসে সুযোগ পেলে বলবো। তাহলে এইটা হলো মদ হারাম হওয়ার চূড়ান্ত ঘোষণা। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যদি মদ হারাম তোমরা মানে নিতে পারো, মানে মদকে বাদ দাও, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তাহলে তোমরা কি হবে, সফল হবে। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, তোমরা কি হবে, সফল হয়ে যাবে। ইন্নামা ইউরিদু শাইতান, নিশ্চয় শয়তান, ইউরিদু শাইতান, নিশ্চয় শয়তান চায়। ইন্নামা ইউরিদু শাইতান কি চায়? আইয়ুকিয়া বাইনাকুম, তোমাদের মধ্যে যে সঞ্চারিত করে দিতে চায়, আল আদাওয়াত ওয়াল বাগদা, শত্রুতা এবং বিদ্বেষ, ফিল খামরি ওয়াল মাইসির, মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে। তোমাদের মাঝে মদ এবং জুয়ার প্রচলন ঘটিয়ে তোমাদের মধ্যে এই শত্রুতা এবং বিদ্বেষ চড়িয়ে দিতে চায়। শপথ পূর্ণ করলেও কি কাফারা দিতে হবে? না, শপথ পূর্ণ করলে কাফারা দিবে কেন? শপথ পূর্ণ করলে তো পূর্ণ হয়েছে। এইগুলো নিয়ে আরো কিছু কথা আছে। কেউ যদি শপথ ভঙ্গ করে, শপথ ভঙ্গ করলে পরে এরকম আর কি। والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر, এই শপথ যেটাকে কাফারা দিতে হবে, একটু কথা পিছনে থেকে বলতে হয়। ভবিষ্যতে কোনো কাজ করা বা না করার শপথ করা, যে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি এই কাজটা করব না, এখন সেটা করে ফেলেছে, এটা শপথ ভঙ্গ হয়ে গেছে না? এই একটা উদাহরণ দিলাম। জি, তাহলে শয়তান তোমাদের মাঝে চায় আইয়ুকিয়া বাইনাকুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ঢেলে দিতে, ফিল খামরি ওয়াল মাইসিরি, মদ এবং জুয়ার মাধ্যমে, ওয়া ইয়াসুদ্দাকুম আন যিকরিল্লাহ, এবং তোমাদেরকে বাধা দিতে চায়। ওয়া ইয়াসুদ্দাকুম আন যিকরিল্লাহ, এবং তোমাদেরকে কি দিতে চায়, বাধা দিতে চায় আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে। তাহলে মদ জুয়া এইগুলো দিয়ে তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় আল্লাহর জিকির থেকে। আন যিকরিল্লাহ মানে আন সালাতিল্লাহ, আন যিকরিল্লাহ মানে কি, আন সালাতিল্লাহ, আন তেলাওয়াতিল কোরআন, কোরআন তেলাওয়াত, কোরআনের তেলাওয়াত। এই যে মনে করেন যে এই যে এখন বিশ্বকাপ খেলা চলছে না,
ফিফা বিশ্বকাপ, ওয়ার্ল্ড কাপ 2026, এটাও কিন্তু এই কাইন্ডস অফ জুয়া, এটাও কি একটা জুয়া। তো ওরা ওখান থেকে খেলছে, ওরা অনেক বেনিফিটেড হচ্ছে, তাই না, অর্থনৈতিক ভাবে। আর আমরা যারা একটু ব্যাক কল টাইপের আছি, আমরা ওইটা এখান থেকে বসে বসে আমাদের সময় নষ্ট করছি, আমাদের মোবাইলের এমবি নষ্ট করছি, টাকা পয়সা নষ্ট করছি, শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছি এত লম্বা সময় বসে থাকা। তারপরে আল্লাহ তাআলার জিকির থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, আনপ্রোডাক্টিভ হয়ে যাচ্ছি। তার মানে আমাদের হরেক রকমের লস। লস কিন্তু একটা না, আপনি তালিকা লিখলে 10-20টা লসের তালিকা নিয়ে আসতে পারবেন এই খেলা, এই যে সময় নষ্ট করার পিছনে, তাই না? সময় নষ্ট করার পিছনে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে বিনাশ করে দিচ্ছি, নষ্ট করে দিচ্ছি। তাহলে এটাও কিন্তু একটা জুয়া। এই জুয়া, এই যে সারা রাত ভরে এই খেলা দেখিয়ে ফজর নামাজ পড়ে না। বহুত মসজিদের পাশেই, মসজিদের পাশেই আপনার ওই যে বড় ক্যামেরা দিয়ে, বড় ইয়া দিয়ে, টিভি সেট করে বড় ক্যামেরা দিয়ে দেখছে, অথচ পাশে নামাজ হচ্ছেন, মসজিদে যায় না। আনজিকিরিল্লাহ, এই যে আল্লাহর জিকির থেকে তাদেরকে দূরে রাখছে। ওয়ানিস সালাহ, বিশেষ করে সালাতে, সালাত থেকে তাদেরকে দূরে রাখছে। ফাহালান তুম মুনতাহুন, এরপরও কি তোমরা সাবধান হবে না? এরপরও কি তোমরা দূরে আসবে না? ও মুমিনেরা, এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? জি, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো, ওয়াহজারু, আর তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো। ফাইন তাওয়াল্লাইতুম, যদি তোমরা ফিরে আসো, ফাআলামু, তাহলে জেনে রেখো, আন্নামা আলা রাসূলিনাল বালাগুল মুবিন, আমার রাসূলের উপরে দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেওয়া। রাসূলের উপরে দায়িত্ব কি? শুধু শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া, এটাই রাসূলের উপরে দায়িত্ব। লাইসা আলাল লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, লাইসা নেই আলাল লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের উপরে নেই, ওয়া আমিলুস সালিহাত, এবং যারা নেক কার্য সম্পাদন করেছে তাদের উপরে নেই। কি নেই? জুনাহুন, কোন রকমের অপরাধ বা গুনাহ। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই। কি? ফিমা তুইমু, তারা ইতিপূর্বে যে মদ খেয়েছে, জুয়া খেলেছে, এটার কারণে কোনো গুনাহ নাই। ইদা আমার তাকাও, যখন তারা সেখান থেকে ফিরে আসবে। মদ হারাম হওয়ার আগে যারা মদ খেয়েছে, এখন মদ হারাম হওয়ার পরে তাদের আর কোনো গুনাহ নাই। এই এই কথাটা আমরা গত ক্লাসে ভালো করে বলেছি। আল্লাহ তাআলা কি করেছেন? মাফ করে দিয়েছেন। মনে করেন যে এখন একজন 50 বছরের একজন মানুষ হিন্দু থেকে সে মুসলিম হলো। তো এত বছর তার তো নামাজ হয় নাই, আল্লাহ হয় না, জিকির হয় নাই, কোরআন তেলাওয়াত হয় নাই, ওযু হয় নাই, গোসল হয় নাই, কিছু হয় না, তাই না? তো এগুলো কি গুনাহ না? গুনাহ। কিন্তু যখন সে ইসলাম গ্রহণ করছে, তার অতীত জিন্দিগির সকল শিরক, সকল অন্যায়, সকল অনাচার, সকল দুরাচার, আল্লাহ তাআলা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সব গুনাহ আল্লাহ তাআলা, মানে একটা প্যাকেজ মাফ করে দেওয়া। সুবহানাল্লাহিল আযীম। শুধু ইসলাম গ্রহণ করবার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে একটা প্যাকেজের মধ্যে নিয়ে সব গুনাহ আল্লাহ তাআলা কি করে দিয়েছেন? মাফ করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এখন কেউ যদি মনে করেন যে ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে ইন্তেকাল করলো, গুনাহ করার সুযোগ পায় না, তার মানে সে বিনা গুনায় মাসুম। মানে ছোট মানুষ যেভাবে মারা যায়, 5, 7, 10 বছরের বাচ্চারা, ছেলে মেয়েরা, তাদের যেমন কোনো গুনাহ নাই, এরকম একবারে নিষ্পাপ মাসুম হয়ে এক লোক মারা গেল, যেই লোক এই মাত্র ইসলাম গ্রহণ করছে, আর কালিমা পড়ার সাথে সাথে তার কি হয়ে গেছে? মৃত্যু এসে গেছে, সে মাসুম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, ওয়া আমানু, যখন তারা ঈমান আনবে, ওয়া আমিলুস সালিহাতি, যখন তারা আমল সালেহ করবে, সুম্মা তাকওয়া, অতঃপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, ওয়া আমানু, এবং তারা আবার ঈমান আনবে, সুম্মা তাকওয়া, অতঃপর তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, ওয়া আহসানু, এবং নেক কার্য সম্পাদন করবে, সৎকর্মশীল হবে। আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ তাআলা মুহসিন বান্দা যারা তাদেরকে ভালোবাসেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করবেন? মুহসিন বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিনগণ, লা ইয়াবলুওয়ান্নাকুমুল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা ইয়াবলুওয়ান্নাকুমুল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, বিশাইইম মিনাস সাইদি, শিকারের জন্তু দ্বারা, শিকারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। শিকারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কি করবেন? পরীক্ষা করবেন। তানালুহু আইদিকুম,
তানালুহু আইদিকুম, যে শিকার তোমাদের হাত, তানালুহু আইদিকুম ওয়া রিমাহুকুম, এবং তোমাদের বর্ষা যে শিকারের দিকে ধাবিত হয়। লিয়ালাম আল্লাহ, ওই যে এই ইহরাম অবস্থায় সামনে লোভনীয় শিকার আসছে, তাহলে এই লোভনীয় শিকার দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন। লিয়ালাম আল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জানতে চান, জানবেন মান ইয়াখাফুহু বিল গায়ব, কে আল্লাহ তাআলাকে না দেখে ভয় করে। ফামান ইয়াতাদা, অতএব যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করবে, বাদা যালিকা, এরপরে, ফালাহু আযাবুন আলীম, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক পেইনেবল পানিশমেন্ট। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাকতুলুস সাইদা, তোমরা কি করবে না, শিকার করবে না, শিকার বধ করবে না, ওয়া আনতুম হুরুম, এমত অবস্থায় তোমরা ইহরাম অবস্থায় আছো, ইহরাম অবস্থায়, মুহরিম অবস্থায় তোমরা শিকার করবে না। মুহরিম অবস্থায় কি করা যায় না, শিকার করা যায় না। ওয়ামান কাতালাহু মিনকুম মুতাআম্মিদা, ওয়ামান কাতালাহু মিনকুম মুতাআম্মিদান, ওয়ামান কাতালাহু, আর তোমাদের মধ্য থেকে, ওয়ামান কাতালাহু মিনকুম মুতাআম্মিদা, ওয়ামান কাতালাহু, আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে, ওয়ামান কাতালাহু মিনকুম মুতাআম্মিদান, হত্যা করবে, ফাজাযাউম, তাহলে তার জন্য প্রতিদান, মিসলামা কাতালা মিনান নাআম, সে যেরকম যেরকম শিকার করেছে ওইটা ওই রকম শিকার তার জন্য, কি, জরিমানা বা জাযা। ইয়াহকুমু বিহি, এখন কি জরিমানা সে দিবে, ইয়াহকুমু বিহি, এই ব্যাপারে ফয়সালা দিবে, দাওয়া আদলিম মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন আদলওয়ালা মানুষ, মানে ন্যায়পরায়ণ মানুষ, হাদিয়াম বালিগাল কাবা, হাদি বা কোরবানির পশু সে কাবায় প্রেরণ করবে, আও কাফারা, অথবা সে কাফারা দিবে, তো আম মিসকিন, মিসকিনকে খাবার দেওয়া, আও আদলু যালিকা, অথবা অনুরূপ কি করবে, জরিমানা দিবে, সিয়ামান, রোজা স্বরূপ, লিয়াযুকা, যেন সে এটার জরিমানার আস্বাদন করতে পারে, জরিমানার স্বাদ যেন সে আস্বাদন করতে পারে। ওয়াবালা আমরিহি, এবং এটা হলো তার কাজের প্রতিশোধ। আফাল্লাহু আম্মা সালাফ, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন যা হওয়ার তা। ওমান আদা, অতএব যে ব্যক্তি এই কাজ পুনরায় করবে, ফায়ান্তাকিমুল্লাহু মিনহু, আল্লাহ তাআলা তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বেন। আল্লাহু আজিজুন যু ইন্তিকাম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি সক্ষম। আল্লাহু আজিজুন, ওয়াল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আজিজুন, মহা পরাক্রমশালী, যু মানে ওয়ালা, ইন্তেকাম মানে প্রতিশোধ, আল্লাহ তাআলা প্রতিশোধ নেন ওয়ালা। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এতক্ষণ গত ক্লাসের ডিভিশন দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা প্রায় 35 মিনিট সময় আছে, আমরা আজকের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ। أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون। আপনি ধরেন আপনি ধরেন ইউরোপের কোন একটা দেশে গেলেন, ভূমধ্য সাগরের কোন এক কোনায়, আপনি সাগরের পারে গেলেন, যাওয়ার পরে এমন কিছু মাছ দেখলেন যেগুলো আমরা বাংলাদেশের মানুষ জীবনে কোথাও দেখিনি, এবং বই পুস্তকেও এই মাছের পরিচয় আমরা জানিনি, কোনোভাবেই এই মাছের সাথে আমাদের একটুও পরিচয় নাই, মানে আনকমন মাছ। এখন আপনার আপনার মাথায় প্রশ্ন, এই মাছ তো আমরা জীবনে চিনিও না, বাংলাদেশে কোথাও দেখিনি, বই পুস্তকেও পাইনি, এত পড়াশোনা করলাম কোথাও দেখলাম না, এখন এই মাছ খাওয়া জায়েজ কিনা, এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ফতোয়া দিচ্ছেন। ওহিল্লা লাকুম, তোমাদের জন্য হালাল করা হলো, সয়দুল বাহরি, সাগরের শিকার, ওয়াতআমুহু, এবং তার খাবার, মাতা আল্লাকুম, এটা হলো তোমাদের জন্য, মাতা উপভোগের বস্তু, ভোগ্য বস্তু হিসাবে বৈধ করা হলো, লাকুম, তোমাদের জন্য। তার মানে ওই যে ইউরোপের ভূমধ্য সাগরের পারে কোনো এক জায়গায় আপনি একটা আনকমন মাছ পেলেন, এটা আপনার জন্য হালাল এই আয়াত দিয়ে। কারণ হারাম যেগুলো, এগুলোর একটা ফিক্সড তালিকা আছে, এবং এগুলো একেবারেই অল্প, এগুলো কি একেবারেই অল্প। তো হারাম গুলো বাদ দিলে যা আছে সবই তো হালাল, তাই না? হাজার হাজার মাছ আছে, তার মধ্যে হারাম কি, ওইটা বাদ দেন, বাকি সব হালাল। তো এই জন্য সমুদ্রের মাছ সবই হালাল। কিন্তু এমনি ওই যে পশু পাখি কোনটা হালাল হারাম, ওখানে হারামের তালিকা দেওয়া আছে, এখানে কি দেওয়া আছে, হারামের তালিকা দেওয়া আছে। তো পশু পাখি থেকে হারামের তালিকাগুলো আমরা আউট করে ফেলি, বাকি যা থাকবে সবই হালাল। আর সমুদ্রের মাছ একবারে পাইকারি হারে সব হালাল। ওহিল্লা লাকুম, এই যে দলিল, পাইকারি হারে সব হালাল। ওহিল্লা লাকুম সৈদুল বাহার,
বাহার মানে দরিয়া, সাগর, সাগরের সঈদ বা শিকার মানে মাছ তোমাদের জন্য হালাল করা হলো। ওয়া তাআমুহু, এবং সাগরের মধ্যে আরো যত খাবার আছে সবই হালাল। মাতা আল্লাকুম, ভোগ্য বস্তু হিসাবে, লাকুম তোমাদের জন্য, ওয়ালিস সাইয়ারা, এবং যারা পর্যটক বা কাফেলা তাদের জন্য। কারণ এখানে এই কথাটা কেন আসলো? কারণ সমুদ্রের মালিক স্পেসিফিক কেউ না। যেমন মনে করেন যে আপনি এখন এই ধরেন না, এই যে সদরঘাট থেকে আপনি এখন বরিশাল যাবেন লঞ্চে। তো এই সদরঘাট থেকে আপনি লঞ্চে উঠেছেন। তা আপনি লঞ্চের একেবারে জানালার পাশে বসে উপভোগ করছেন, পানি টাচ করছেন, পানি দিয়ে মানে মাঝে মাঝে উজু করেন, হাত মুখ পরিষ্কার করেন। তো হঠাৎ করে আপনার সামনে নদী থেকে একটা মাছ লাফ দিয়ে উঠলো, ভাগ্য। তাহলে এই মাছটা খাওয়া যায় কিনা? বুঝতে পেরেছেন? আপনি সদরঘাট থেকে বরিশাল যাচ্ছেন, আপনার লঞ্চে একটা মাছ লাফ দিয়ে উঠলো, এই মাছটা খাওয়া কি হালাল কিনা আপনার জন্য? হ্যাঁ, জায়েজ বলেছেন। কেন জায়েজ হলো? এই নদী কি আপনার? এই নদী তো আমার না। এটা যদি আমার নদী হতো তাহলে না, আমার নদীর মাছ আমার সামনে এসে পড়ছে, অতএব আমি এটা খেতে পারবো মজা করে। নদী তো আমার না, নদী তো আমাদের না। তাহলে এই যে নদী তো আমাদের না, এই কথার জবাবটা এখানে দিয়েছে ওয়ালিস সাইয়ারা। কারণ এই নদীর মালিক আমরা সকলেই। যে বাংলাদেশ মালিক মানে, তা আমি তো বাংলাদেশের একজন নাগরিক, তার মানে আমিও এই সাগরের মালিক, তাই না? এই সদরঘাট থেকে বরিশালের এই নদীর মালিক আমিও একজন। তো অতএব এই মাছ আমার জন্য কি খাওয়া হালাল। এই মাছ আমার জন্য খাওয়া কি হালাল। এই হলো ওয়ালিস সাইয়ারা, এই শব্দটা দিয়ে আমরা এটা আরো ক্লিয়ার হলাম। ওয়াহররিমা আলাইকুম, আর হারাম করা হয়েছে, নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আলাইকুম তোমাদের উপর, সয়দুল বাররি, এই যে ডাঙ্গা বা স্থলের শিকার। ডাঙ্গা বা স্থলের শিকার, স্থল ভাগের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, মা দুম তুম হুরমা, যতক্ষণ তোমরা এহরাম অবস্থায় থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন তোমরা ওই স্থলভাগের এই শিকার তোমাদের জন্য হারাম। ওয়াত্তাকুল্লাহ, ভয় করো তোমরা আল্লাহ তাআলাকে, আল্লাযী ইলাইহি তুহশারুন, যার কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে, সমবেত করা হবে, তাকে তোমরা ভয় করো। এবার আসেন জাহিলি যুগের কিছু কাজ কারবার, একটু পরে আমরা পাবো। এই আয়াত না, তারপরের আয়াত। جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحدي والشهر الحرام والهدي والقلائد। جعل الله، الله تعالى বানিয়েছেন, جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس। جعل الله، الله تعالى নির্ধারিত করেছেন, জাআলাল্লাহু আল কাবাতা, কাবা, আল বাইতা ঘরকে, কাবা ঘরকে, আল হারামা সম্মানিত কাবা ঘরকে আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করেছেন কিয়ামাল লিন্নাসি, মানুষের জন্য কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উপকরণ হিসাবে। কিয়ামাল লিন্নাসি ওয়াশ শাহরাল হারামা, সম্মানিত মাসকে, ওয়াল হাদিয়া, এবং কোরবানির জন্য কাবায় পাঠানো জন্তু এগুলোকে, ওয়াল কালাইদা, এবং গলায় মালা পরানো পশুকে। যালিকা লিতাআলামু, এটা এই জন্য যে যেন তোমরা জানতে পারো, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, ইয়ালামু, তিনি জানেন, মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, যা কিছু আছে আসমানে আর যা কিছু আছে জমিনে, এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা জানেন, যেন এটা তোমরা জানতে পারো। আর আল্লাহ তাআলা তিনি সব কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। সবকিছু তিনি দেখছেন, জানেন। আর আল্লাহ তাআলা বিকুল্লি শাইইন, সব কিছুর উপর তিনি আলিমুন, মহাজ্ঞানী। ইআলামু, তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাদীদুল ইকাব, তিনি শাস্তি দানে বড় কঠোর। তোমরা জেনে রাখো আল্লাহ তাআলা শাস্তি দানে বড় কঠোর। এই সমস্ত এই আয়াতগুলো আমাদের জন্য খুব ভয় লাগে, তাই না? জেনে রাখো আল্লাহ তাআলার শাস্তি দানে বড় কঠোর। এই কঠোর আয়াতগুলো যদি বেশি বেশি পড়েন, তাহলে আল্লাহ তাআলাকে আরো বেশি চিনতে পারবেন, যে আল্লাহ তাআলা কঠোর। অতএব আল্লাহ তাআলার মানে অবাধ্য হওয়া থেকে, আল্লাহ তাআলার আদেশ লঙ্ঘন করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এখান থেকে ভয়ের বাণী আমরা নিতে পারি। ইআলামু, জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ শাদীদুল ইকাব, আল্লাহ তাআলা শাস্তি দানে বড় কঠোর, বড় কঠোর, বড় কঠোর।
তবে এটাও আল্লাহ তাআলার সাথে সাথে ঘোষণা দিয়েছেন ওয়া আন্নাল্লাহা গাফুরুর রহিম, তবে জেনে রাখো আমি আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। মা আলার রাসূলি ইল্লাল বালাগ, রাসূলের উপরে দায়িত্ব নয় পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া, পৌঁছানো ছাড়া, প্রচার করা ছাড়া, অর্থাৎ রাসূলের দায়িত্ব শুধু প্রচার করে দেওয়া। কোরআনের বিধানগুলো, শরীয়তের বিধানগুলো কি করা? পৌঁছাই দেওয়া, এটাই হলো রাসূলের দায়িত্ব। মা আলার রাসূলি ইল্লাল বালাগ, মা আলার রাসূলি ইল্লাল বালাগ, রাসূলের উপরে প্রচার করা ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নাই। কারণ রাসূল তো দারোগা নয়। লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির, ও নবী আপনাকে দারোগা করে, আপনাকে ডান্ডা দিয়ে, আপনার হাতে লাঠি তুলে দিয়ে আপনাকে তো এভাবে পাঠানো হয় নাই। আপনি মা আলার রাসূল ইল্লাল বালাগ, আপনার উপরে দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহু ইয়ালাম, আর আল্লাহ তাআলা জানেন মা তুবদুনা, যা তোমরা গোপন করো, ওয়া মা তাকতুমুন, এবং যা তোমরা প্রকাশ করো। মা তুবদুনা, যা তোমরা প্রকাশ করো, ওয়া মা তাকতুমুন, এবং যা তোমরা গোপন করে, সব কিছু কে জানেন? আল্লাহ তাআলা জানেন। ওর হে নবী আপনি বলে দেন লা ইস্তাবিল খাবিথু ওয়াত তাইয়্যিব, ওর হে নবী আপনি বলে দেন লা ইস্তাবিল খাবিথু, না সমান হয়, কুল লা ইস্তাবিল খাবিথু ওয়াত তাইয়্যিব, পবিত্র এবং অপবিত্র। দেখেন দেখেন, লা ইস্তাবিল খাবিথু ওয়াত তাইয়্যিব, লা ইস্তাবি সমান হয় না, যেটা অপবিত্র যেটা পবিত্র, এটা কোনোদিন সমান হতে পারে না। একটা মরা গরুর গোশত আর একটা জবেহ করা গরুর গোশত কখনো সমান হতে পারে না। একটা আপনার হালাল ইনকাম আর একটা হারাম ইনকাম, একটা হলো ঘুষের টাকা আর আরেকটা মাস শেষে আপনার কষ্টার্জিত বেতন, এই দুইটা টাকা কখনো সমান হতে পারে না। মাস শেষে বেতন পেলেন সাপোজ 50,000 টাকা, আর আপনি ঘুষের টাকা পেলেন হয়তো 5 লাখ টাকা। আল্লাহ তাআলা বলছেন লা ইয়াস্তাবিল খাবিথু ওয়াত তাইয়্যিব, এই 50,000 টাকা কখনো ওই 5 লাখ টাকা দুইটা সমান হতে পারে না। দুইটা কখনো কি হতে পারে না? সমান হতে পারে না। কখনো লিগ্যাল ইলিগ্যাল সমান হতে পারে না। বৈধ অবৈধ কখনো সমান হতে পারে না। ন্যায় অন্যায় কখনো সমান হতে পারে না। ইনসাফ বেইনসাফ কখনো সমান হতে পারে না। লা ইস্তাবিল খাবিথু ওয়াত তাইয়্যিব, সমান হতে পারে না কখনো কোনো অপবিত্র জিনিস কোন পবিত্র জিনিসের সাথে। ওয়ালাউ আ'জাবাকা, যদিও আপনাকে আকর্ষিত করে, চমৎকৃত করে, কাসরাতুল খাবিসি, অপবিত্র জিনিসের সংখ্যাধিক্য। ওই যে ঘুষের টাকা যেটা উদাহরণ দিলাম, ওই ঘুষের টাকা 5 লক্ষ টাকা, এটা আমার 10 মাসের বেতন। যদি এক মাসে 50,000 টাকা পায় তাহলে 10 মাসের বেতন। তাহলে ওইটা যদিও বেশি হয় তারপরেও নয়, ওইটা যদিও বেশি হয় তারপরেও নয়। ওয়ালাউ আ'জাবাকা কাসরাতুল খাবিস, ওই ঘুষের টাকা, অন্যায় পথে আসা টাকা, এটার পরিমাণ যদিও বেশি হয়, যদিও অনেক হয়, তাহলে এটাও কখনো সমান হতে পারে না। ফাত্তাকুল্লাহ, অতএব হে নবী আপনি আল্লাহ তাআলাকে ভয়, ফাত্তাকুল্লাহ, অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ইয়া উলিল আলবাব, হে বিবেক বুদ্ধির অধিকারী যারা, হে বিবেক বুদ্ধির অধিকারী যারা, তোমরা কি করো? আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে তোমরা সফল কাম হতে পারো। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে করে তোমরা কি হতে পারো? সফল কাম হতে পারো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাসআলু, তোমরা প্রশ্ন করবে না, আন আশিয়া, কোন জিনিস সম্পর্কে নবীকে বেশি বেশি প্রশ্ন করবে না। আমরা জানি বনি ইসরাইল নবী মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বেশি বেশি প্রশ্ন করে তারা বড় বেকায়দায় পড়ে গেছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে ডেকে বলছেন, হে ঈমানদারগণ, লা তাসআলু ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, লা তাসআলু, তোমরা প্রশ্ন করবে না বেশি বেশি, আন আশিয়া, বিষয় সম্পর্কে, কোন বিষয় সম্পর্কে তোমরা বেশি বেশি প্রশ্ন করতে যাবে না। ইন তুবদালাকুম, যদি ওই প্রশ্ন করার কারণে তোমাদের কাছে এটা প্রকাশিত করা হয়, তাসুকুম, তাহলে এটা তোমাদের কাছে খারাপ লাগবে। প্রশ্ন করতে করতে যদি তোমরা বিরক্ত করো নবীকে, তাহলে নবী যে উত্তর দিবে এটা তোমাদের কাছে খারাপ লাগবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীদেরকে তো বললেন, আইয়ুহান নাস ফাহাজ্জু আলাইকুমুল হাজ্জা, হে নবী, হে মানুষগণ, তোমাদের উপর আল্লাহ তাআলা কাদ ফারাদা আলাইকুমুল হাজ্জা ফাহাজ্জু, যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর হজ ফরজ করেছেন, অতএব তোমরা হজ করো। কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ,
হজ কি প্রতি বছর ফরজ? রাসূল চুপ থাকলেন। আবার বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাসূল কি হজ কি প্রতি বছর ফরজ? রাসূল চুপ থাকলেন, ফাসাকাতা। আবার তৃতীয়বার কতিপয় সাহাবী ডেকে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হজ কি প্রতি বছর ফরজ? এবার রাসূল বললেন, আমি যদি বলতাম নাম, তাহলে তোমাদের উপরে প্রতি বছর হজ করা ফরজ হয়ে যেত। কারণ রাসূলের কথাও আল্লাহর কথার মতো, এটাও ফরজ সাব্যস্ত করে উম্মতের উপর। তাহলে দেখেন, ওখানে যদি রাসূল নাম বলতেন, তাহলে আমাদের প্রত্যেক বছরে 5, 7, 10 লাখ টাকা খরচ করে করে হজে যাওয়া যেত। এটা আমাদের কয়জনের দ্বারা পসিবল হতো, তাই না? অসম্ভব ছিল, অসম্ভব ছিল। তো ইনতবাদালাকুম তাসুকুম, এই জন্য বেশি বেশি প্রশ্ন এটা ভালো লক্ষণ না। ইনতবাদালাকুম তাসুকুম, বেশি বেশি যদি প্রশ্ন করা আর এটা তোমাদের কাছে যদি প্রকাশিত হয়, তাসুকুম, তাহলে এটা তোমাদের খারাপ লাগবে। ওয়া ইন তাসআলু আনহা, আর যদি তোমরা প্রশ্ন করো সে সম্পর্কে, হিনা ইউনাজ্জালুল কোরআন, যখন কোরআন নাজিল হয়, কোরআন নাজিল হওয়ার সময় যদি তোমরা প্রশ্ন করো, তবদালাকুম, তাহলে তোমাদের ওই জানার বিষয়টা এখানে নাজিল করার মাধ্যমে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আফাল্লাহু আনহা, আল্লাহ তাআলা অতীতে তোমাদের যা হয়েছে সেগুলো আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। ওয়াল্লাহু গফুরুন হালিম, আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুরুন, মহা ক্ষমাশীল, হালিমুন, তিনি হলেন চরম ধৈর্যশীল, সহনশীল। কাদ সাআলাহা কওমুম মিন ক্বাবলিকুম, কাদ সাআলাহা, নিশ্চয়ই প্রশ্ন করেছিল, কওমুম মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বে যে কওম ছিল, ওই কওমে, কওম মানে সম্প্রদায়, তোমাদের পূর্বে যে সম্প্রদায় ছিল, ওই সম্প্রদায়ের কাজে ছিল শুধু প্রশ্ন করা। বনি ইসরাইলের বৈশিষ্ট্য ছিল কি? শুধু শুধু প্রশ্ন করা। তুম্মা আসবাহু বিহা কাফিরিন, এই কারণে অবশেষে তারা আসবাহু হয়ে গেল, তুম্মা আসবাহু বিহা, এই কারণে কাফিরিন, অস্বীকারী, মানে বেশি বেশি প্রশ্ন করে ওই জিনিসটাকে নিজেদের উপরে কঠিন করে ফেলেছে, ফলে তারা এটা আর মানতে পারে না, কাফের হয়ে গেছে। তুম্মা আসবাহু বিহা কাফিরিন, তারা কাফের হয়ে গেছে। এই জন্য বেশি বেশি প্রশ্ন করা, বেশি বেশি কথা বলা, এগুলো কিন্তু অনেক সময় মানুষের ক্ষতির কারণ হয়, তাই না? মা জাআলাল্লাহু মিন এই কথা, এই আয়াতটা আমি আরো আগে বলেছিলাম যে এই যে জাহিলি যুগের বিষয়টা দেখেন। মা জাআলাল্লাহু মিন বাহিরাতিন ওয়ালা সাইবাতিন ওয়ালা ওয়াসিলাতিন ওয়ালা হাম, মা জাআলাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা না নির্দিষ্ট করেছেন, মিন বাহিরা, কোন বাহিরা, এই যে একটা শব্দ বাহিরা, মিন বাহিরা, আল্লাহ তাআলা বাহিরাকে বানান নাই, ওয়ালা সাইবা, সাইবাকে আল্লাহ তাআলা বানান নাই, ওয়ালা ওয়াসিলা, এবং ওয়াসিলাকে আল্লাহ তাআলা বানান নাই। এটা কিন্তু ওয়াসিলা সোয়াদ দিয়ে, সিন দিয়ে না, সিন দিয়ে দিলে ওয়াসিলা, মানে ওই যে উসিলা। ওয়ালা হাম, এবং হাম কে আল্লাহ তাআলা বানান না। আমি আরবিতে বললাম, এবার বাংলাটা বলি, এটা চিহ্নিত করলাম, আপনাদের বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। জি, মা জাআলাল্লাহু মিন বাহিরা ওয়ালা মা জাআলাল্লাহু মিন বাহিরা, বাহিরাকে দিয়ে 1 নম্বর, আল্লাহ তাআলা বাহিরাকে বানান নাই। বাহিরা হলো দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত কানচারা পশু, কানকে ইচ্ছা করে ছিঁড়ে দিয়েছে, এটা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত। এই বাহিরাকে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট করেন নাই। ওয়ালা সাইবা, সাইবা দেবতার নামে উৎসর্গিত বা স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া জন্তু, এটাকে আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেন নাই। ওয়ালা ওয়াসিলা, এবং কোন ওসিলা দেবতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া, কয়েকবার মাদি বাচ্চা প্রসবকারী জন্তু বা পশু, এটাকে বলা হয় ওসিলা। ওয়ালা হাম, আর হাম হলো কোন হাম দেবতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া 10 বাচ্চা প্রসবকারিণী উষ্টি, এই 4টা জিনিস। তাহলে এই বাহিরা, সাইবা, ওয়াসিলা, ওয়ালা হাম এবং হাম, এগুলো জাহিলি যুগে দারুণ ভাবে ছিল। তো এই বাহিরা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রেরিত কান ছাড়া পশু, সাইবা দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বা স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত যে পশু, ওইটা। ওয়ালা ওয়াসিলা, এবং ওয়াসিলা দেবতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া কয়েকবার মাদি বাচ্চা প্রসবকারিণী পশু, মাদি মানে মুয়ান্নাস। ওয়ালা হাম, এবং দেবতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া 10 বাচ্চা প্রসবকারী উষ্টি। তার মানে প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা কিছু গুণাগুণ আছে, বিশেষ খাস খাস। এগুলো তারা কি করতো, ওই সবগুলো কিন্তু দেবতা। এই যে দেখেন, আপনি দেখেন দেবতার উদ্দেশ্যে, 4টার মধ্যে কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে, দেবতার উদ্দেশ্যে এগুলো কি করতো, ছেড়ে দিত।
এগুলো আমরা ছোট কালেও কিছু দেখেছি আমাদের এই মানে অজ্ঞ সমাজে, যে একটা গরু ছেড়ে দিত অনেকে, আমরা ছোটকালে শুনেছি বা দুইটাও মনে হয় দেখেছি, যে একটা গরু ছেড়ে দিত, কোন দিকে যেত কি করতো না করতো কেউ কোনো খবর রাখতো না। তো এটা নাকি এই ওই যে সিলেট শাহজালালের নামে ছেড়ে দিত, কি জানি। আমার এই কথার সাথে আপনারা অঞ্চলে, এখানে তো অনেক অঞ্চলের মানুষ আছেন, আপনাদের এই অভিজ্ঞতা আছে কিনা। আমার যতটুকু মনে পড়ে এরকম ছোটকালে দেখেছিলাম, যে গরু ছেড়ে দিত একটু কান ছিদ্র করে, এটা সিলেট শাহজালালের মাজারের উদ্দেশ্যে বা বাইজিদ বোস্তামির মাজারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত। এটা কোথায় যেত আর কোনো খোঁজ খবর কেউ রাখতো না, কোন জায়গায় গেছে, কে খেয়ে ফেলেছে, কে কি করছে না করছে, কোনো খোঁজ খবর নাই, এটা ছেড়ে দিত। আমার যতটুকু মনে ছোটকালে এরকম দেখেছিলাম। তাহলে এই জিনিসগুলো আসছে কোথা থেকে? সেই জাহিলি যুগ থেকে। কোথা থেকে আসছে? এই জাহিলি যুগ থেকে। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ এখন নাই, তবে এখন না থাকলেও এখন অন্য কাইফিয়াতে বা অন্য ধরনে আছে, যে গরু ছাগল হাঁস মুরগি ভেড়া দুম্বা ইত্যাদি দরবারে নিয়ে যায়। এটাও কিন্তু ওইটারই আপডেট ভার্সন আর কি। এটা হলো আধুনিক ভার্সন, মডার্ন আপডেট ভার্সন হলো এখন এটা, গরু ছাগল নিয়ে নেওয়া। আর ওইটা ছিল ওই মানে প্রাচীন কালের ভার্সন। ওয়ালাকিন্নাল্লাযীনা কাফারু, আর নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, ইফতারুনা, তারা রচনা করে, আলাল্লাহিল কাযিবা, আল্লাহ তাআলার উপরে মিথ্যা আরোপ করে, ওয়া আকতারুহুম লা ইয়াকিলুন, আর তাদের অধিকাংশই আকল জ্ঞান রাখে না। ওয়া আকতারুহুম লা ইয়াকিলুন, তাদের অধিকাংশই আকল জ্ঞান রাখে না। ওয়া ইযা, আর যখন কিলা বলা হয়, লাহুম তাদেরকে, তাআলাও তোমরা আসো, যখন তাদেরকে ডেকে বলা হতো এই তোমরা আসো, তাআলাও ইলা মা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন তার দিকে, কোরআনের দিকে। এখনো 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 এই শ্রেণীর মানুষ আছে, তাদেরকে যদি ডাকা হয় যে তোমরা কোরআনের দিকে আসো, ওয়াইলার রাসূলি, এবং রাসূল যা বলেছেন তার দিকে আসো, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন সেদিকে আসো, রাসূল আমাদেরকে যা দিয়ে গেছেন তোমরা সেই দিকে আসো, এরকম যদি কাউকে এখনো ডাকা হয়, وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا, তারা বলে হাসবুনা, আমাদের জন্য এনাফ, হাসবুনা, আমাদের জন্য যথেষ্ট, মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবাআনা, আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপরে পেয়েছি, যে সিস্টেমের উপরে পেয়েছি, বাপদাদাদেরকে যে পদ্ধতির উপরে পেয়েছি, ওই পদ্ধতিটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এখনো তারা এটা বলে, এখনো তারা এটা বলে, এরকম একটা শ্রেণী এখনো আছে, ওই যুগেও ছিল। আল্লাহর কোরআনের দিকে ডাকলে তারা বলতো মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবা আনা, মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবা আনা, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে সিস্টেমের উপরে পেয়েছি ওই সিস্টেমটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই শ্রেণীর মানুষ আমাদের সমাজে এখনো আছে, আছে না? আছে। এই যে দেখবেন রবিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ অনেক এলাকায় আছে, আসেনি আপনাদের এলাকায়? বাংলাদেশের অনেক এলাকায় রবিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ, বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ। এখন রবিবারে যদি বাঁশ কাটা নিষেধ হয়েই থাকে, তাহলে রবিবার সকালে যদি কোনো মানুষ মারা যায়, তাহলে এই মানুষটাকে তো সোমবারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বৃহস্পতিবারে বাঁশ কাটা নিষেধ, যদি বৃহস্পতিবার বা বুধবার রাতে মধ্যরাতে কেউ যদি মারা যায়, তাহলে তো বৃহস্পতিবারে তাকে দাফন করা যাবে না, জুমাবারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম, এরকম আরো অনেক অনেক। শনি ও মঙ্গলবার বাচ্চাদের চুল কাটে না, হ্যাঁ। তারপরে ওই যে আরো অনেকগুলো কুসংস্কার আছে, খালি কলস দেখলে অমঙ্গল হয়, তাই না? খালি কলস দেখলে অমঙ্গল হয়, এই চিন্তা মানুষের মাথায় আছে। লাউ গাছ লাগানো যাবে না। আবার অঞ্চল ভেদে এরকম আছে, কারো ওয়াইফ যদি প্রেগনেন্ট হয়, ওই ব্যক্তি কোনো গরু ছাগল হাঁস মুরগি জবাই করতে পারবে না। এটাও একটা কুসংস্কার অঞ্চল ভেদে আছে। তাহলে 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 এরকম আরো অনেকগুলো আছে। তো এরকম যখন কোরআনের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবা আনা, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে সিস্টেম পদ্ধতির উপরে পেয়েছি ওই সিস্টেমটাই আমাদের জন্য কি যথেষ্ট। মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবা আনা আওয়ালাউ কানা আবাউহুম, যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা, তাদের বাপদাদারা লা ইয়ালামুনা শাইআ, তারা কোনো জিনিসই জানতো না, ওয়ালা ইয়াহতাদুন,
এবং তারা সঠিক পথেও চলতো না, চলতে পারতো না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, আলাইকুম তোমাদের উপর, আনফুসাকুম তোমাদের নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করা। হে ঈমানদারগণ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তোমাদের দায়িত্ব, আলাইকুম আনফুসাকুম তোমাদের দায়িত্ব হলো তোমাদের নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করা। তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করা। ওই কাফের মুশরিক বেদিন যারা, তারা ঈমান আনে নাই, তারা জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এই চিন্তায় নিজেকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। নিজেদের নাফসি নাফসি করো। এই জন্য আগের আয়াতে বলা হয়েছে না, শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া, তাবলীগ মানে কি, পৌঁছিয়ে দেওয়া, এটাই রাসূলের দায়িত্ব। অতএব তাদেরকে ইমানের দাওয়াত, ইসলামের দাওয়াত, কোরআনের দাওয়াত দিয়ে দাও, তারপরে নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা করো। লা ইয়াদুররুকুম, তারা না তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। মান দাল্লা, যে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, ইযা তাদাইতুম, যদি তোমরা সঠিক পথে থাকো, যদি তোমরা সঠিক পথে থাকো, তাহলে তারা তোমাদের কখনো কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। লা ইয়াদুররুকুম মান দাল্লা ইযা তাদাইতুম, যদি তোমরা সঠিক পথে থাকো, আর যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা না তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে। তোমরা যদি সঠিক পথে থাকো, তাহলে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা বলি না, হক পথে থাকেন ভাই, হক পথে থাকেন, হক পথে থাকলে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না, এই কথা এটা আর কি। ক্ষতি, আপনি হক পথে থাকলে হয়তো আপনাকে জুলুম দিবে, আপনার উপরে জুলুম করবে, মামলা করবে, হামলা করবে, জেল দিলে হুলিয়ে দিবে, আপনাকে ফাঁসি দিবে। তো ফাঁসি দিলে কি আপনার লস আছে? আপনি হকের উপরে থেকে ফাঁসিতে যাওয়া, এটা তো ভাগ্যের বিষয়। হকের উপরে থেকে ফাঁসির কাস্টে যাওয়া, এটা কি, এটা চরম ভাগ্যের বিষয়। আমরা ওই যে ষষ্ঠ পাড়ায় পড়েছি, মনে আছে তো আপনাদের? ওই যে হাবিল কাবিলকে কি বলেছিল, মনে আসেনি? ইন্নী উরিদু আন তাবুআ বিইসমি ওয়া ইসমিক, ও আমার ভাই কাবিল, তুমি যদি আমাকে হত্যা করো, তাহলে তোমার গুনাহ তো তোমার কাঁধে আছে, পাশাপাশি আমি হাবিলের গুনাহও তোমার কাঁধে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য যাদেরকে মনে করেন যে অন্যায় ভাবে অত্যাচার করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে, জুলুম করা হবে, ওই ব্যক্তির গুনাহ ওই যে জুলুম করেছে তার কাঁধে অটোমেটিক্যালি এসে যাবে। ওই যে গতকাল সম্ভবত বরিশালের ওইদিকে, ওই যে চান্দাবাজেরা, এক ভদ্রলোক, বয়োবৃদ্ধ মানুষ, বাবার বয়সী এক লোকের ছেলের বয়সী এরকম এক লোক, তার অন্ডকোষে চাপা দিয়ে চেপে ধরে সিগনেচার নিয়েছে। ঘটনা জানেন তো আপনারা? মানে এটা হলো বাংলাদেশে চান্দাবাজির নিউ আপডেট ভার্সন। বাংলাদেশের চান্দাবাজির নিউ আপডেট ভার্সন, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এটা কিন্তু একটা স্পষ্ট, একজন পুরুষের জন্য এটা খুবই একটা স্পর্শকাতর পয়েন্ট, যে এভাবে তাকে কষ্ট দেওয়া এটা খুবই ডেঞ্জারাস। তো এই লোকটা তো এই অবস্থায় মারাও যেতে পারতো, তাই না? মারাও যেতে যেতে পারতো। তাহলে যেই লোকে তাকে কষ্ট দিয়ে মারবে, তাহলে ওই মৃত ব্যক্তির সবগুলো গুনাহ ওই 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 ছেলেটার বা ওই যুবক লোকটার কাঁধে চলে যাবে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। তো তোমরা যদি হেদায়েতের উপরে থাকো, তাহলে তারা তোমাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ইলাল্লাহি মারজিউকুম জামিআ, ইলাল্লাহি মারজিউকুম জামিআ, ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে, মারজিউকুম তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে, জামিআন সবারই, ফায়ুনাব্বিউকুম, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কুনতুম তা'মালুন, তোমরা যা আমল করেছো সেগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। সেইগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এক এক করে জানিয়ে দিবেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু শাহাদাতু বাইনিকুম ইযা হাদারা আহাদাকুমুল মাউত, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু শাহাদাতু বাইনিকুম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু শাহাদাতু বাইনিকুম, সাক্ষী রাখো তোমরা, বাইনিকুম তোমাদের নিজেদের মাঝে, ইদা হাদরা আহাদাকুমুল মাউতু, যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, হিনাল ওয়াসিয়্যা, তখন ওসিয়তের সময়, ইসনানে যাওয়া আদলিম মিনকুম, দুইজন ন্যায় পরায়ণ মানুষ রাখবে, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে,
আও আখারানি মিন গায়রিকুম, অথবা তোমাদের ছাড়া অন্য দুইজন, তোমাদের লোকজন ছাড়া অন্য লোকজন থেকে দুইজন সাক্ষী তোমরা কি করো, রাখো। ইন আনতুম দারাবতুম ফিল আরদ, যখন তোমরা বের হয়ে সফর করতে যখন তোমরা বের হয়ে যাও, ফিল আরদে জমিনের মধ্যে, দূর দেশের মধ্যে, ফাআসাবাতকুম মুসিবাতুল মাউত, অতঃপর তোমাদের কাছে পৌঁছে কোন রকমের বিপদ আপদ, ফাআসাবাতকুম মুসিবাতুল মাউত, তখন তোমাদের কাছে আছে কোন রকমের মুসিবত। এটা একটা শানে নুজুল আছে। আয়াতটা শেষ করে দেখি, সময় পেলে বলবো, না হলে পরের ক্লাসে। তাহবিসুনাহুমা, অপেক্ষমান রাখবে উভয়কে, মিন বাদিস সালাতি, সালাতের পরে, ফায়াকসিমানি বিল্লাহ, অতঃপর তারা উভয় শপথ করবে আল্লাহর নামে, ইনির তাবতুম, যদি তোমরা সন্দেহ করো, লা নাশতারি বিহি থামানা, লা নাশতারি বিহি সামানা, লা নাশতারি, না আমরা গ্রহণ করব, বিহি তার বিনিময়ে, সামানান কোন মূল্য, ওয়ালাউ কানা যা কুরবা, আর যদিও সে হয় নৈকট্য সম্পন্ন, অর্থাৎ ওই মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয় যদি কেউ হয়। ওয়ালা নাকতুমু শাহাদাতাল্লাহ, আর না আমরা গোপন করব শাহাদাতাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার সাক্ষ্য যদি আমরা গোপন করি, ইন্না ইযাল লামিনাল আতিমিন, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان، فإن عثر, অতঃপর যদি প্রকাশ পায়, فإن عثر, অতঃপর যদি প্রকাশ পায়, আলা, এই ক্ষেত্রে, আন্নাহুমা, যে তারা দুইজনে, ইস্তাহাক্কা, লিপ্ত হয়েছে, ইতমান, কোন অপরাধে, ফাআখারানি, তবে অন্য দুইজন, ইয়াকুমানে, তারা দাঁড়াবে, মাকামাহুমা, তাদের দুইজনের জায়গায়। দুইজন যদি অপরাধে লিপ্ত হয় তাহলে অপর দুইজন দাঁড়াবে। আজকের এই আলোচনা থেকে এই অংশটুকু আজকে আপনাদের ক্লিয়ার হওয়ার কথা না, ইনশাআল্লাহ সামনের ক্লাসে বলতে হবে। মিনাল্লাযীনা ইসতাহাক্কা আলাইহিমুল আওলায়ানি, মিনাল্লাযীনা, ওই সব লোকদের মধ্য থেকে যারা, ইসতাহাক্কা, উপযুক্ত হয়েছে, স্বার্থহানি যার ঘটেছে, আলাইহিম, তাদের উপর, আওলায়ানি, দাঁড়াবে তাদের নিকটতম দুইজন, ফায়াকসিমানি বিল্লাহি, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করবে, কসম করবে, লা শাহাদাতুনা, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য, আহাক্কু, অধিকতর সত্য, মিন শাহাদাতিহিমা, তাদের দুইজনের সাক্ষ্যের চেয়েও, ওয়ামা আতাদাইনা, আর না আমরা সীমা লঙ্ঘন করেছি, ইন্না ইযাল লামিনাজ জালিমিন, যদি আমরা সীমা লঙ্ঘন করেই থাকি তাহলে আমরা অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলাম, আমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যালিকা আদনা আইয়াতু বিশহাদাতি আলা ওয়াজহিহা, যালিকা, এটা, আদনা, অধিকতর, নিকটতর, সম্ভাবনাময়, আইয়াতু বিশহাদা, যে তারা আসবে সাক্ষ্য নিয়ে, আলা ওয়াজহিহা, তার সঠিকতার উপর, আও ইয়াখাফু, অথবা তারা ভয় করবে, আনতুরাদ্দা আইমানুন, যে পুনরায় করানো হবে শপথ, বাদা আইমানিহিম, তাদের শপথ গুলো করানোর পরে, ওয়াত্তাকুল্লাহা ওয়াসমাউ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, শুনে রেখো, আর আল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ ফাসিকিন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি ফাসিক কওমকে হেদায়েত দান করেন না। শেষের দুটো আয়াত জাস্ট তরজমা পড়লাম, একটু শানে নজুল আছে, আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ শানে নজুল সহ এখানে একটু সময় দিয়ে এই জায়গাটা আমরা ক্লিয়ার করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আগামী ক্লাস ইনশাআল্লাহ, আগামী জুমাবার ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষার্থী হিসেবে কবুল করুক, কোরআনের সাথে আমিত্ব লেগে থাকার তৌফিক দান করুক, কোরআনের মহব্বত আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে ফায়দা করুক, কোরআনের সমস্ত হুকুম আহকাম বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুক, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আপনাদেরকে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।